بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله جل وعلا فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء وعلى الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وأكرم وأنعم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى صحابته الطاهرين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من شر البدع ومن عذاب النار. آمين آمين آمين. معاشر المؤمنين والمؤمنات، حياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الدقائق المعدودات من هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة في هذا الشهر الفضيل، شهر شوال، أرجو أحبتي في الله أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بموضوع جد مهم. Je disais, mes chers frères et sœurs, dans ces instants courtes, dans ce mois béni, le mois de Shawwal, et dans ce jour béni, le jour du vendredi, j'aimerais faire un petit rappel à moi-même et mes frères et sœurs ici par un sujet très important dans notre religion. أيها الأحبة، في وقت أين يضطهد فيه المسلمون في كل زمان، في كل مكان، في هذه البسيطة، في زماننا نحن، وخاصة إخواننا في أرض المحشر، إخواننا في أكناف المقدس في فلسطين. Au moment de notre époque où les musulmans ils sont opprimés, oppressés, châtiés, traités par toutes sortes de maltraitance, et notamment nos frères opprimés, oppressés dans les alentours de Al-Quds al-Sharif, à savoir la Palestine, à savoir en particulier Gaza, nous devons parler d'un sujet très important, mes frères et sœurs. ألا وهو الذي يتساءل عنه كل مسلم عاقل. Ce sujet qui préoccupe tout musulman sage et doué d'intelligence. Pourquoi la victoire et le triomphe d'Allah est tellement retardée?
لماذا لا ينصر الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم ويكفينا شر الأشرار? Pourquoi Allah Azza wa Jal ne soutient pas et ne secourt pas rapidement nos frères à Gaza, et quand on se débarrasse catégoriquement de ces malfaiteurs? Et cette question, beaucoup de musulmans la posent aujourd'hui, et se la posent quotidiennement, parce que face à ce féroce génocide, non seulement à titre individuel, mais aussi à titre de groupe, mais aussi à titre de gouvernement, tout le monde est dans l'incapacité et dans la défiance face à ce qui se passe sous nos yeux quotidiennement. فكل منا يسأل مع كل ما يراه ويشهد ونحن قاصرون ومقصرون في نفس الوقت عن نصرة هؤلاء. Nous sommes à la fois incapables parce que c'est plus fort que nous, et à la fois capables de faire de certaines choses, mais nous sommes dans l'insouciance et malheureusement pour certains dans l'indifférence. فأردت أن أذكر نفسي وإخواني بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو وتذكرنا بشروط النصر وشروط العزة وشروط التمكين التي أخبر عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. Je voudrais rappeler quelques versets parce que le temps nous est court et nous sommes pressés pour retourner à nos négoces. J'aimerais rappeler quelques versets et peut-être quelques hadiths authentiques qui nous rappellent les conditions du triomphe, les conditions avec lesquelles la Ummah peut regagner sa dignité et sa fierté et son statut tel qu'elle l'a eu auparavant. فمثلا يقول جل وعلا في سورة الروم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Allah il dit dans la sourate الروم, les Roms, il nous a été un droit de secourir les croyants. والله عز وجل يقول كذلك في سورة محمد يا أيها الذين آمنوا, ô vous qui croyez ou qui avez cru, إن تنصروا الله. Et là il utilise Allah Azza wa Jal ما يسمى باللغة العربية إن الشرطية, le إن si, le si conditionnel. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ô vous qui avez cru ou qui croyez, si vous faites triompher, certains le traduisent par si vous faites secourir Allah. Entre guillemets, secourir Allah, ça veut dire faire triompher sa cause, faire triompher, vous faites triompher sa religion en obéissant à Allah ainsi qu'à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Taqaddamu yarhamkum Allah, avancez, barakallahu fikum, et serrez le rang et laissez la place à vos frères après vous. فيقول الله جل وعلا مخاطبا المؤمنين ألسنا من المؤمنين بلى ورب الكعبة. N'est-ce pas? On ne fait pas partie des sommes des croyants? Bien sûr que si. كلنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا الدين حق وينبغي له التمكين. فالله il conditionne, il dit si vous faites triompher la cause d'Allah Azza wa Jal, Allah vous fera triompher votre cause face à vos oppresseurs. والعلماء جميعهم قالوا أن من عوامل نصرة دين الله عز وجل الرجوع إلى هذا الدين والعودة إلى الله سبحانه عودة صادقة, عودة إلى أصول هذا الدين, إلى عقيدته وإلى أحكامه وإلى سنة نبيه مصطفى صلى الله عليه وسلم. L'unanimité des savants, quand ils ont traduit ce verset, disait que le fait de faire triompher la religion d'Allah, il faudrait revenir tout d'abord à un retour véridique et sincère envers l'islam, envers la religion d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas une pratique de forme et d'apparence superficielle que l'islam attend de nous, ahibbati fillah. Un retour sincère vers les règles d'Allah,
vers la religion d'Allah, vers la foi, l'unicité de Dieu. Aujourd'hui, comme il nous a informé le prophète, nous avons des dizaines, ou plutôt de centaines de pratiques qui sont étrangères de l'islam. Comme il l'a mentionné, alayhi salatu salam, sur les différents sectes qui vont apparaître à la fin des temps. Fanusratullah azza wa jal, secourir la cause d'Allah et faire triompher la cause d'Allah, tout d'abord commence par le retour vers l'islam apporté par Muhammad alayhi salam. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Et Allah raffermira vos pas. Où? Dans un champ de bataille, dans un champ de combat. Et nous sommes tous les jours dans le combat, notamment dans un pays comme la France. On est tout le temps en train de justifier nos pratiques, notre religion, pourquoi, comment. On est dans la lutte et c'est ça l'islam. On est tout le temps dans la lutte. Ce n'est pas facile de pratiquer l'islam, même dans un pays musulman aujourd'hui. Donc, si vous faites triompher la cause d'Allah avec l'endurance d'être attaché à ses principes et ses valeurs, à ce moment-là, Allah vous donnera victoire, il vous donnera triomphe. C'est comme si Allah il nous envoie un signal que la cause palestinienne ou de nos frères à Gaza, هذه القضية التي هي في أرض المحشر في فلسطين هي ليست قضية الفلسطينيين وحدهم وإلا فقد نصرهم الله لأنهم عانوا ما عانوا وشردوا وقتلت أطفالهم ونساؤهم. C'est comme si Allah nous envoie un signal, c'est comme si cette cause, elle n'est pas palestinienne. Cette cause, elle ne concerne pas que Gaza. Cette cause qui se trouve dans la terre du grand rassemblement Ard al-Mahshar, là où il y a la troisième mosquée sacrée, que certains ont oublié qu'elle fait partie des 3 mosquées où le musulman ne peut voyager si ce n'est à ces 3 endroits, à savoir Al-Bayt al-Haram, Al-Masjid al-Nabawi ou Bayt al-Maqdis. Ici aujourd'hui, on essaye de nous faire oublier ce 3e repère et cette grande référence en islam, et ça nous suffit comme argument. Surat al-Isra, yakfina ka'udhr, يعني كحجة علينا سورة الإسراء قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Donc la première condition, sans trop tarder mes frères et sœurs, c'est le retour sincère vers la religion d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, pardonnez-moi, excusez-moi d'être un peu franc, qu'on regarde au niveau des pays musulmans, où nous, ici en France, on est ils nous disent qu'on est 6 millions. Moi, j'imagine qu'on est encore plus. Ça fait 20 ans qu'on nous dit 6 millions. Mais quand on regarde la présence musulmane en France, la vraie pratique, est-ce qu'on est vraiment à la hauteur de l'islam? Est-ce on représente vraiment la religion d'Allah Azza wa Jal, la sunna du prophète sallam, notamment à travers le comportement, à travers notre perfection, à travers notre excellence, à travers notre fierté. La umma du prophète sallam, ce n'est pas une umma qui tombe la main, c'est une umma qui donne, c'est une umma qui relève, c'est une umma qui sauve, c'est une umma qui incite vers le bien. Ce n'est pas l'inverse. ولهذا الله يدعونا أن نرجع إلى دينه حتى تكون أمة قوية معطاءة, une nation qui relève, qui inspire l'espérance, qui inspire l'excellence, qui inspire la perfection, et la sincérité. ثانيا, deuxième condition, parmi les conditions de victoire du triomphe, Allah Azza wa Jal, dans pas mal de versets, il nous dit ce sens de l'union et de l'unité et d'éviter de la dispersion et la division. L'islam yad'ouna ila al-tawahhud, ila al-wihda, ila al-ukhuwa, il nous incite vers la fraternité, vers l'union. Wa'tasimu, et attachez-vous et accrochez-vous à la corde d'Allah qui est le Coran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, et ne vous divisez point. Wala tafarraqu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dans un autre verset, Allah il nous dit wala tahinu wala tahzanu, ne vous faiblissez pas et ne vous attristez pas. Wa antumul a'laun, bien sûr qu'on est les supérieurs par notre foi,
par notre sérénité, par notre confiance en le Tout-Puissant, le plus fort. Ahibbati fillah, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Celui qui ne s'affaiblit pas et celui qui ne s'attriste pas dans cette situation, celui qui pratique réellement les notions de la croyance. In kuntum, si vous étiez vraiment des croyants et que vous mettez la pratique de votre croyance quotidiennement dans votre vie. Dans votre vie. Aujourd'hui, subhanallah, kama akhbar al-nabi alayhi salatu salam, à la fin des temps, les gens ils vont, excusez-moi pour cette expression, halaliser pas mal de pratiques que l'islam a interdit. Aujourd'hui, on vient nous voir presque pour halaliser une relation dans le haram avec une jeune fille, tout ça, parce qu'il doit la connaître, il doit marcher avec, il doit comprendre la mentalité, elle aussi. Voilà, halaliser des relations inégales, tellement nos enfants, on ne les a pas élevés, on ne nous a pas fait gober, excusez-moi pour l'expression, les principes de l'islam et la présence divine et la surveillance divine dans notre comportement, dans notre manière de parler, manière de faire, manière de se vêtir, etc. Apprendre dans nos enfants la notion de la pudeur, al-haya, الذي هو شعبة من شعب الإيمان هذا الذي ينقص الرجوع إليه اليوم حتى تهابنا الأمم. Si vous voulez du respect des autres nations envers nous, déjà, faut-il respecter nous-mêmes, respecter nos valeurs et nos principes, respecter notre religion et être unis. Aujourd'hui, la notion de l'union et de l'unité, elle n'existe presque pas. ائتوني ببلد واحد يعني تجده متفاهم مع جاره. Prenez n'importe quel pays, musulman, arabe ou non arabe, et ramenez-moi une preuve que ce pays, il s'entend bien avec son voisin musulman. Ça n'existe pas. Comment voulez-vous que les autres nous respectent? Ils ont comment dire, de l'haïba, ils ont de la peur et la crainte de cette union musulmane qui n'existe presque pas. أحبتي في الله. ولذا قال الله عز وجل واعتصموا وقال في آية أخرى في سورة التوبة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Ne vous disputez pas afin que vous seriez affaiblis, anéantis, et votre odeur disparaîtra. Votre odeur, c'est-à-dire votre existence, disparaîtra. والعياذ بالله. إذن رجوع إلى الدين ووحدة بين المسلمين. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام il nous rappelle la troisième condition qui ramène le triomphe d'Allah. La troisième condition qui ramène le triomphe d'Allah, أحبتي في الله, et c'est le fait que le croyant, le musulman, qui a une mission sur cette terre, d'inciter vers Allah, d'adorer Allah Azza wa Jal exclusivement, يعبد الله عز وجل مخلصا له الدين وله مهمة الدعوة إلى الله ومهمة النصح, la mission du bon conseil vers les musulmans, la mission d'inciter autrui, qu'il soit musulman ou non musulman, vers l'islam et vers le bien de l'islam, vers la miséricorde de l'islam. Pour faire cette mission, le prophète alayhi salam, il nous dit clairement qu'on ne pourra jamais assurer cette mission du moment qu'on est très attaché au matériel de ce bas monde. مستحيل يكون واحد عنده همة باش يخدم هذا الدين ويخدم المسلمين ويكون في سبيل الله عامل لنصرة هذا الدين وهو متعلق بالمال والبنين والسيارة والقصور والديور والدير والنساء وروح. C'est impossible que quelqu'un qui porte un tel projet, une telle ambition, une telle motivation à savoir soutenir la cause d'Allah, à savoir soutenir la cause du peuple opprimé sur nos yeux aujourd'hui. On voit tous les jours les massacres. Et qu'est-ce qu'on peut, le meilleur parmi nous, peut-être il verse des larmes. Le meilleur parmi nous, il versera des larmes. Et parfois, on n'est même pas capable de partager cette atrocité. Ahibbati fillah. Donc, pour avoir ce cœur qui brûle pour la Ummah, il faut savoir se détacher de ce bas monde. Parce que celui qui ne se détache pas, il a peur. Il a peur qu'on le ramène en prison. Il a peur qu'on l'expulse.
Il a peur qu'on dénaturalise, etc. Parce qu'il est attaché, il ne veut pas mourir. Il pense que sa vie, elle est là. Croyez-moi, votre vie et la mienne également, elle n'est pas là. Elle est ailleurs. Allah, il nous dit, et certes, la vie d'au-delà, elle est la vie éternelle, c'est tellement, ils savaient. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وناصر المستضعفين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى صحابته الطاهرين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أحبتي في الله من عوامل النصر كذلك parmi les causes du triomphe et du secours d'Allah Azza wa Jalla pour cette umma, parce que cette umma, sa cause, elle n'est pas limitée et concernée uniquement par les Palestiniens là-bas. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il y a une version de l'imam Tabaran qui est un peu faible, où le prophète, il nous dit « La tazalu ta'ifatum min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله والله العظيم. C'est comme si ce hadith il est descendu aujourd'hui sur le prophète, ça nous concerne vraiment à 1,000,000%. Qu'est-ce qu'il dit alayhi salam dans ce hadith authentique? Il dit il restera un groupe de ma umma. Il n'a pas dit où, et c'est ça qui est sublime dans ce hadith. Il n'a pas dit où, il n'a pas dit Shem. Dans les versions faibles on dit Shem. On dit Shem, ça peut être la Syrie, ça peut être la Palestine. Mais cette version authentique de Bukhari Muslim, le prophète, il ne dit pas où. Et moi, je suis content que cette version, elle est la plus authentique. Pourquoi? Parce que s'il y avait les versions de Shem, c'est qu'ils se débrouilleront. Le prophète a parlé d'eux, ils vont finir par réussir et par gagner. Mais la version authentique de Bukhari Muslim, elle dit le contraire. Elle dit, il restera un groupe, une poignée de groupes de ma communauté qui le trempent pour faire triompher la vérité d'Allah Azza wa Jal, combien même qu'il y a beaucoup de monde qui les ont trahis et abandonnés jusqu'à que l'ordre d'Allah viendra. Certains ont traduit l'ordre d'Allah par la victoire, par l'extermination des injustes, etc. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « La tazalu ta'ifatum min ummati » donc le prophète alayhi sallam, il t'incite mon frère, il m'incite à être parmi ces groupes qui soutiennent la vérité et le triomphe d'Allah et à cause d'un peuple opprimé comme les Palestiniens. Donc toi, en France ou en Arabie Saoudite, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, là où tu sois, tu dois soutenir avec les moyens qu'Allah Azza wa Jalla t'offre tes frères. Déjà par une dua sincère tous les jours, le minimum, le seuil minimum, c'est une invocation sincère, ça c'est le minimum syndical, je dirais, et après, financièrement, après, parlez, apprenez à vos enfants ce que c'est Al-Quds, ce que c'est cette mosquée sacrée en islam, où l'Al-Qiblatayn, la première Qibla des musulmans, avant qu'Allah Azza wa Jal réoriente le musulman vers la Mecque. Tout ça, c'est notre histoire. Ne pas uniquement laisser vos enfants devant des dessins animés, hypnotisés par des sujets de perversion et de d'égarement. On sait très bien qu'est-ce qu'elle offre Disney et d'autres compagnies pour nos enfants. Apprenons à nos enfants l'histoire des prophètes, l'histoire de notre prophète, alayhi salatu salam. Apprenons à nos enfants les bases de notre religion. Aujourd'hui, les enfants, par certains enfants, ils sont dans les oubliettes, subhanallah. Moi, je me rappelle d'un frère, quand j'étais en région parisienne, il venait me voir, il est d'origine maghrébin, je ne dirais pas son origine, en tout cas d'origine maghrébin. Il vient me voir, il me dit, j'ai envie de me convertir. Je dis, quand même, tu as un prénom musulman, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mes parents ne m'ont jamais parlé de l'islam. Wallahi al-azim, ça m'a fait éjecter une larme tout de suite. Mes parents ne m'ont jamais parlé de l'islam, encore moins de la prière
ou des piliers de l'islam ou quoi que ce soit. Donc jusqu'à ses 19 ans, il est venu à la mosquée à l'époque d'Antony pour se convertir parce qu'il ne connaissait rien de l'islam. Il était athée. Il ne connaissait pas c'est quoi Allah, c'est quoi Dieu, c'est quoi... Et grâce à certains frères de son quartier, il a connu l'islam. Donc aujourd'hui, quand le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haq, qui s'accroche sur la vérité qui est l'islam, qui est le Coran, qui est la sunna du prophète sallam, s'accrocher quelles que soient les conséquences. Et on sait aujourd'hui c'est quoi les conséquences. Être menacé de je ne sais quoi, mais s'accrocher quand tu as une foi solide, quand tu as une foi qui travaille jour et nuit, comme qala alayhi sallam, iman yazid wa yanqus. Yazid bil-ta'a wa yanqus bil-ma'siyah. La foi elle augmente par quoi? Par l'obéissance, pas par la déviation. Et elle baisse par la dérive, par l'éloignement des endroits où on apprend la religion, où on consolide notre foi. Ahibbati fillah, wa qala an-nabi sallam la tazalu ta'ifa. Qu'on soit parmi ce groupe, ahibbati fillah, pour soutenir la cause de l'islam, la cause de la vérité, la cause de la sunna du prophète, là où elle soit, ici ou ailleurs. بعض الناس ظنوا أن الإسلام عبادة فردية مستحيل. كل خطابات القرآن بالجمع يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا بني آدم. Certaines personnes pensent que la religion est individuelle. Non. Et on dit à haute voix, elle n'est pas individuelle, elle doit être visible. L'islam, Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim donne pas mal de versets, il ne s'adresse pas à l'individu, il s'adresse au groupe, ô vous qui croyez, ô vous les gens, ô vous fils d'Adam, etc., etc. Tel est le khitab al-Rabbani, car l'islam veut prôner une société solide, une société fraternelle, une société de rahmat, de miséricorde, une société de justice. L'islam bannit l'injustice, ahibbati fillah. ولهذا نقول للظالمين ومن عاونهم وأعانهم وحالفهم نقول لهم ما قال لهم ربهم ما قال لنا ربنا جل وعلا في سورة هود الآية 102 لم تخني الذاكرة. À tous ces injustes et leurs alliés de tous bords, du monde arabo-musulman ou du monde occidental ou de l'Amérique ou je ne sais quoi, on leur dit ce que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran al-Karim. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ, verset 102 de Surat Hud. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. C'est ainsi quand Allah Azza wa Jalla décidera d'exterminer une cité au moment où elle excelle dans l'injustice, sachez que son châtiment, il a une redoutable punition à infliger à ces injustes. أو كما قال ربنا جل وعلا. Il dit Allah dans Surat Ibrahim ولا تحسبن الله غافلا. Ne pensez pas qu'Allah est inattentif à ce qui se passe à Gaza. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Juste un délai accordé, ni plus ni moins, mais leur délai arrivera. Mais au moins qu'on participe et qu'on ne soit pas nous, par contre, inattentifs. Et on vit dans l'indifférence. On mange, on boit, s'habille, on sonde les soldes et les voyages soldés et on fait c'est comme si de rien n'était. Ou les blagues et tout ça, c'est comme si ce ne sont pas des frères, nos frères. Le Rasoul dit dans l'authentique de Muslim, Al-Muslimu akhul Muslim, la yadhlimuh, wa la yakhdhuluh, wa la yuslimuh. Le musulman et le croyant et le frère du musulman, il ne lui cause pas du tort et pas seulement, il ne lui cause pas du tort, il ne l'abandonne pas. Et nos frères à Gaza, ils ont ce sentiment d'abandon. Tous les jours, on entend Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Vous imaginez quelqu'un qui subit de l'injustice et de l'abandon, il dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Est-ce que vous connaissez la valeur de ce mot? Allah me suffit, il est le meilleur des garants. Cette invocation quand quelqu'un qui est un mazloum
qui lève les mains vers Allah Azza wa Jal, sachez que son invocation, elle est exaucée. Tôt ou tard, elle est exaucée ici, avant l'au-delà. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. C'est ce qu'on répète souvent, nous, contre ce génocide en plein air, en plein, sous les yeux du monde entier. Subhanallah. Lakin, je finis par ça, ce rappel à moi et mes frères et sœurs, non seulement pour ne pas vivre dans l'indifférence, mais plutôt pour qu'on se réveille et que chacun de nous, moi quand j'entends certains franco, mais j'ai pas envie de citer le deuxième mot, qui disent tous les jours je me réveille et je pense comment je peux faire pour aider cet État colon. Est-ce qu'on a la même brûlure? Est-ce qu'on a la même himma? Est-ce qu'on a la même ambition quand on se lève tous les jours ou avant de dormir? On n'arrive même pas à dormir déjà et dire comment je peux faire pour soutenir mes frères palestiniens. Comment je peux faire? Ah, je sais comment. Moi, j'interroge beaucoup les jeunes que je croise dans ma famille, tout ça. Je connais plein. Hein. Ah, tu te dis, j'arrive pas à m'en passer de coca, mon frère. J'arrive pas à m'en passer de McDo. Waouh, quelle nourriture, quelle gastronomie. Et quand tu lui dis, mon frère, avec ta pièce ou ton billet, tu es en train d'amputer la jambe des milliers d'enfants qui ont été massacrés récemment. Il y en a qui disent 15 000, il y en a qui disent 20 000, 25 000. Maintenant, on s'excelle dans la numération des nombres d'enfants morts et amputés et décapités. Quand tu dis aux frères là, tu peux au moins faire un effort, faire un jihad nafs, un vrai jihad, une résistance contre ton plaisir et ton âme. Subhanallah, des fois tu vois des milliardaires, des millionnaires, ils s'habillent simplement. Il n'y a aucune marque sur leur t-shirt, ni sur leur basket. Et nous, sans parler de Gaza, sans parler de ça, il est dans la misère. Mais il va se trouver le moyen pour se montrer. Notre religion, elle nous demande d'être humble et dans l'humilité et dans la modestie. Wa ibadur rahman. Lisez la fin de Surat Al-Furqan, les qualités des serviteurs d'Allah. Lisez qui sont les serviteurs d'Allah. La première qualité, la modestie, d'être humble et pas arrogant et pas dans l'ostentation. Et pour terminer, le verset que je voulais rappeler, que ne croyez pas que si Allah décide de défendre ses serviteurs à la Palestine et à Gaza, que nous, les musulmans, les 1 milliard, 800 millions ou 2 milliards, ce que vous voulez, qu'on sera épargnés. Wallahi al-Adim, on ne sera pas épargnés. En tout cas, ceux et celles qui sont inattentifs et qui sont dans l'indifférence. Allah il dit dans Surat Al-Anfal, dans Surat les butins, Allah il dit وَاتَّقُوا فِتْنَةً أي عذابا لا يصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Et craignez un dur châtiment qui ne touchera pas forcément les injustes parmi vous, qui touchera tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai rien dit. J'ai fermé le téléphone, je me suis connecté sur une autre page, je ne voulais pas voir. Aujourd'hui, tu peux voir. Même si tu n'as pas les réseaux sociaux, tu ne peux que voir. Tu t'installes chez un coiffeur pour couper, tu vois le massacre. Tu ne peux que voir, que entendre. C'est impossible de s'échapper, que tu ne sois pas concerné par ce rappel. Mon frère, ma soeur. Donc, moi je dirais, on les soutient par dua, on les soutient financièrement. Aujourd'hui, c'est très facile de trouver un numéro WhatsApp de nos frères à Gaza et leur envoyer de l'argent. C'est très facile. Ils ont besoin. Vous avez vu comment ils mangent. Vous avez vu comment ils se bagarrent pour une nourriture que toi, aujourd'hui, tu te la ramènes, tu la regardes même pas. Mélangée de sable et de saleté, subhanallah. Il n'y a même pas de l'eau potable. Les aider en parlant de cette cause à nos enfants, à nos familles. Il y en a qui ne connaissent même pas c'est quoi le Masjid al-Aqsa, c'est quoi l'histoire de l'Quds al-Sharif. Et en les aidant, ahibbati fillah, et surtout, en revenant vers Allah Azza wa Jal. Allah il dit,
In tansurullah yansurukum. Surtout en revenant vers Allah Azza wa Jalla par un repentir sincère. Si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous aidera à faire triompher votre cause. Allahumma ruddana ila dinika raddan jamila. Allahumma ruddana ila dinika raddan jamila. Allahumma inna nas'aluka an tu'izza al-islam wal muslimin wa an tudhilla a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة خاصة اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم أطعم جائعهم واكسو عاريهم وداوي جريحهم وعافي مبتلاهم واقبل شهيدهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عليك ببني صهيون ومن حالفهم ومن سكت عن ظلمهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم ارجع للأمة الإسلامية عزتها وكرامتها وسؤددها ونصرها يا رب العالمين اللهم نصرك الذي وعدت اللهم نصرك الذي وعدت اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور وصل اللهم وسلم على النبي البشير الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.